يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
في كل هول من الأهوال مقتاهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بجنة والعملاء من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب بن الرحمن السقاف له شيخنا ورب أرواحنا إهجدي الدين بن كيد خير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaannya sampai wa min karami Abdillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min karami Abdillahi hadha annahu nazala bihi fi yawmin asharatun min al-alyafi al-ulama'i falam yajid ma yadhifuhum bihi wa laysa lahu siwa farasin yahujju alayhi sanatan wa yaghzu alayhi sanatan fadhabahu wa tabakhahu wa qaddamahu ilayhim wa qalat lahu zawjatuhu laysat laka illa hadha al-farsu من الدنيا وقد ذبحته فدخل مسرعا إلى بيته وأخرج من متاعه قدر مهرها ودفعه إليها وطلقها لوقته وقال امرأة تكره الأضياف لا تسله علينا فأتاه بعد ذلك بأيام رجل وقال يا إمام المسلمين لي ابنة آتت أمها فهي تمزق كل يوم جملة من الثياب حزنا عليها وإنها تريد أن تحضر مجلسك فقل لها شيئا في تسليتها لعلها تسلوها فلما جلس على المنبر ذكر شيئا مما تتسلى به الصبية عن أمها فرق قلبه وقامت وقالت لا أعود أذكرها ولا أسخط ربي ثم قالت يا أبي لي إليك حاجة قال وما حاجتك فقالت أنت تقول لي دائما إن أبناء الزمان وأرباب الأحوال يطلبونني منك وإني أنا أشهد الله ألا تزوجني بغير عبد الله بن المبارك فإن له دينا عظيما فزوجها أبوها به وعمل لها جهازا ومالا كثيرا فاتخذ له 10 أفرس يجاهد عليها في سبيل الله تعالى قرأ عبد الله في بعض الأيام في منامه قائلا يقول له إن كنت طلقت
امرأة عجوزا لأجلنا فقد أعطيناك بدلها صبية بكرا وإن كنت ذبحت لأجلنا فرسا واحدا فقد أعطيناك 10 أفرس لتعلم أن الحسنة ب10 أمثالها وإن الله لا يضيع أجر المحسنين وما عاملنا أحد فخسر أبدا والله أعلم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Kemarin dari seorang budak India yang hitam lahir seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah kasih Allah, yaitu Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu wa rahimah, sebab dari kesolehan, ketakwaan dari ayahnya itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna taqwal usul, sungguhnya innallaha yahfadhu minas salih bi sab'atin min dzurriyyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahfadhu minas salih fi sab'atin min dzurriyyatihi. Sesungguhnya Allah menjaga dari satu orang saleh 7 generasi keturunannya sampai ke bawah. Jadi satu orang soleh Allah jaga itu sampai 7 generasi keturunannya terus ke bawah tuh. Bapaknya soleh, anaknya soleh, terus cucunya soleh, kemudian cicitnya soleh. Makanya kita kalau lihat ada seorang anak atau seorang cucu atau seorang cicit yang dia baik dalam agamanya, kita yakini pasti bapaknya adalah orang soleh, atau pasti kakeknya orang soleh, atau pasti ibunya adalah orang soleh. Karena kesolehan itu nggak mati. Kesolehan itu nggak mati. Ketakwaan kepada Allah tidak mati. Sekalipun orang soleh sudah sudah mati. Ini orang soleh sudah mati nih. Kesolehan dia nggak bakal padam, nggak bakal mati. Terus bergulir jalan sampai hari kiamat. Makanya kalau kita lihat ada seorang anak yang dulunya miring ke sebelah kiri, ya dulunya kayak gitu, maksiat maksudnya gitu, dia mabuk, dia berzina, dia judi, macam-macam maksiat dikerjain. Satu waktu dapat teman yang baik di agamanya atau dapat tetangga yang baik dalam agamanya, ngajak dia tuh, dia jemput itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, balik. Dulunya padahal orang apa? Orang geblok, dulunya orang bandel, dulunya penjahat, dulunya penzina, dulunya pemabuk, tapi itu bisa balik. Kenapa demikian tuh? Sebab yakini pasti ada bapak yang saleh, atau ibu yang saleh, atau kakek yang saleh, atau nenek yang salihah. Itu nggak lepas dari semua itu tuh. Makanya kita di sini nih, subuh-subuh di sini Rahim, kalau bukan bapak kita orang yang baik dalam agama, atau kakek kita baik dalam agama, kita nggak bakal kemari. Kan begitu ya? Nggak bakal kemari, nggak bakal nyangkut di sini, nggak bakal. Pasti ada di mana? Masih di mana tuh? Nah, masih itu Taman Lawang tuh ya. Kayak sebelum Gunung Antang udah digusur. Iya. Di mana lagi? Di Mangga 2 tuh ya. Mangga 2 itu. Karena begitu kesolehan itu nggak bakal padam, nggak bakal mati. Sekalipun tadi orang soleh sudah mati, orang solehnya sudah mati, tetap kesolehan tidak akan apa? Tidak akan mati, tidak akan padam sampai hari kiamat. Makanya kata ulama, jika engkau ingin memiliki seorang anak yang soleh, seorang cucu yang soleh, cicit yang soleh, bentuk dulu diri engkau menjadi orang yang apa? Orang yang baik dalam agama, orang yang soleh. Kata orang-orang Arab, innaha disyamar illa min tilka syajarah. Buah itu jatuh nggak jauh dari apa? Dari pohonnya. Ada buahnya buah pisang, pasti pohonnya pohon pisang pasti. Buahnya buah durian, pasti pohonnya pohon durian. Nggak mungkin buahnya pisang, pohonnya pohon apa? Pohon buatek misalnya. Pasti buahnya pisang, pohonnya pisang pasti. Itu nggak ketukar tuh. Nanti kita pengen punya anak soleh, jangan ngimpi. Kalau pengen punya anak soleh, kita nggak apa? Nggak boleh, nggak jangan mimpi.
Nggak bakal anak kita menjadi anak yang saleh, nggak bakal cucu kita jadi cucu yang saleh kalau kitanya nggak mau jadi apa? Orang yang saleh. Nggak bakal bisa. Jangan mimpi gitu. Jangan mimpi, ya Allah mudah-mudahan punya anak saleh. Kita sendiri nggak apa? Nggak saleh, jangan mimpi. Karena kesolehan itu tidak ada serta-merta. Pasti ada dari kesungguhan seorang hamba Allah untuk dekat kepada Allah lewat ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita punya lingkungan di sini deh, dari lima biasa aja. Si fulan, pantas bapaknya orang saleh, pantas kakeknya kan orang saleh, pantas buyutnya orang saleh. Ke bawahnya sekalipun dulunya geblok, bengal, bandel, badung, balik lempeng lagi jalannya tuh. Luar biasa. Anda perhatiin atuh-atuh. Allah luar biasa. Jadi kesolehan benar kata Rasulullah SAW itu nggak bakal apa? Nggak bakal padam. Sesungguhnya Allah menjaga dari satu orang saleh 7 generasi keturunannya terus sampai hari kiamat. Nah ini dia dari Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Mubarak, seorang bapaknya seorang apa? Budak dari negeri India, hitam tapi saleh, tapi seorang yang takwa kepada Allah melahirkan tuh dari sebab kesolehan tadi lahir seorang apa tadi? Seorang anak yang masyhurun bil ilmi wal wilayah, seorang anak yang populer dengan keilmuannya dengan kewaliannya itu Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Berapa banyak ada orang yang biasa-biasa aja, tahu-tahu anaknya jadi ulama besar, kan begitu? Ini orang biasa aja kerjaan, tapi emang dia orang baik dalam agamanya, emang orang saleh. Setiap hari di hatinya, di pikiran, di otaknya hanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dikerjain, sebisa-bisa dia yang dia tahu nih, dia belajar, dia ngerti, diamalin. Sebanyak sunnah, 2 rakaat minimal, qabliyah, ba'diyah, Quran yang udah bisa dibaca, kemudian baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Urdul Latif, terus segala bantah bentuk ibadah kepada Allah dikerjain dikit-dikit sampai datang kematiannya. Pasti anaknya menjadi anak yang apa deh? Anak yang saleh pasti itu minimal. Apalagi bisa menjadi seorang ulama luar biasa. Anda punya teman bapaknya tukang bengkel sepeda ini, tukang bengkel apa? Sepeda, tapi bapaknya emang orang yang baik dalam agama, bapaknya emang orang yang ahli ibadah, tapi tukang bengkel sepeda. Anaknya sekarang jadi kiai alim luar biasa. Bapaknya orang biasa, tapi anaknya jadi apa? Jadi seorang ulama, jadi seorang kiai yang alim luar biasa. Sebab tadi apa? Kesolehan dari siapa tadi? Dari bapaknya. Karena ada orang ngimpi pengen punya anak yang apa? Yang saleh. Atau nyalahin anaknya. Badung banget suruh. Jangan nyalahin anak. Challenge apa? Diri sendiri tunjuk. Badung banget sih lagi gitu. Jangan begitu, begini. Badung banget sih lo. Jangan nyalahin tuh anak. Itu nggak bisa dipungkirin. Entenya badung. Entenya melanggar hukum Allah. Berani berbuat maksiat kepada Allah, berani berbuat dosa kepada Allah. Satu ketika anak ente, cucu ente menjadi orang yang apa? Yang maksiat kepada Allah, badungnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Jangan salahin siapa, salahin siapa? Diri sendiri. Kenapa enggak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Di antara kata pengarang rahimahullah, wa min karami Abdillahi hada, di antara karam itu sifat seseorangnya namanya karim. Karam itu memberikan tanpa apa? Diminta. Jadi kalau ente punya teman, saudara, tetangga, nggak pakai diminta sudah apa? Sudah ngasih, sifatnya karam. Orangnya namanya apa? Karim. Nih baca karim nih. Abis ini biasa kita pakai tangan saja. Kita nggak minta ya. Kita nggak pernah minta ke satu, kecuali Ramadan doang, ini nggak bakal dilepin rumah. Itu luar biasa. Itu namanya karam. Orangnya apa? Karim. Orangnya karim. Orangnya karim. Haji Yunus ya, bapaknya Haji Andang kan begitu. Karim luar biasa. Ya Andang ya. Semua anak-anak kecil tuh ngerasain duitnya Yunus, semua ngerasain.
Tapi aneh rasain juga duit aki tuh. Rasain semua kita rasain. Atuh dibagi duit tuh. Apalagi yang sering kalau ngincer Ramadan tuh situ tuh. Yang jadi apa? Jadi Bilal, kemudian ya macam-macam tuh. Itu dikasih sama aki itu. Kirim orang juga guys. Satu ketika aneh dapat cerita dari orang-orang tetangga sekitarnya tuh. Itu tukang sampah itu. Ame aki diperlakukan luar biasa. Tukang sampah. Kalau ada tukang sampah, diajak ke belakang suruh makan nandang ya. Suruh makan itu disiapin nasinya segala macam, suruh makan sampai kenyang, kan luar biasa. Itu kerjaan orang-orang yang karim apa itu disebutnya. Tanpa diminta kan sudah apa? Sudah memberikan, sudah ngasih. Kan ada orang yang diminta gerutu. Ada nggak begitu ente? Ada nggak begitu? Ada diminta apa? Gerutu. Ini orang nggak pakai diminta langsung apa? Langsung ngasih. Ini contoh sebelah nih pakai jebret. Dia kan ngasih ketan kita sahabat hari Sabtu, ketan lontong, kita nggak bosan ya. Emang ada itu doang. Itu namanya karim namanya. Sifatnya dia apa sifatnya? Sifatnya karam, karim itu orangnya. Nah di antara sifat karam dari Sayyidina Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu anhu kata rahimahullah annahu nazala bihi fi yawmin asharatun minal aliyafil ulama'i falam yajid ma yadhifuhum bihi, bahwasanya satu hari pernah singgah ke rumah beliau 10 orang ulama, tamu beliau ini datang 10 orang ulama, sementara beliau nggak punya apa-apaan yang buat dihidangkan kepada 10 orang ulama ini. Apa yang beliau punya? Walaysa lahu siwa farasin yahujju alaihi sanatan wa yaghzu alaihi sanatan. Yang beliau punya hanya 1 ekor kuda. Ini kuda beliau pakai biasa untuk pergi haji, beliau pakai biasa untuk berperang melawan kufar musyrikin. Jadi yang beliau punya cuma tadi berapa? 1 ekor kuda doang. Ini kuda ini dipakai buat apa tadi? Buat pergi haji, kemudian buat berperang melawan kufar dan musyrikin. Fazabahu wa tabakhahu wa qaddamahu ilaihim, disembelih, dimasak, kemudian disiapkan, dihidangkan untuk 10 orang ulama tadi yang merupakan tamu beliau. Luar biasa ya. Gak pakai apa itu? Gak pakai diapain tuh? Gak pakai diminta. Ente ambil tamu begitu, ambil tamu. Jangan tamu sampai air putih dong, haus deh. Ya kan itu udah ngerti, tamu datang ke rumah ente pasti pengen apa? Minum, jangan sampai tetamu ngomong. Ente kayak nggak ada otaknya. Kan jauh dari rumah. Siapin tamu tuh air putih. Minimal kita punya air putih itu, siapin tamu. Silakan minum tuh, kayak begitu. Kita mau ya deh, langsung seperti itu. Jadi sifat karonnya tuh. Kalau orang dulu itu biasanya suka nyiapin kopi, nyiapin teh, nyiapin makanan, nggak buat dirinya tapi buat apa? Buat tamu. Ada pertama ternyata dia ada kopi, ada gula, ada teh, ada makanan yang dipersiapkan buat tamu yang datang tuh. Jadi anak-anaknya nggak boleh makan kecuali siapa? Tamunya. Luar biasa itu. Karena namanya orang disebut sebagai karim, perempuan karimah. Nah dipotong tadi 1 ekor kuda milik Sayyidina Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu anhu, dipotong, dimasak, kemudian disiapkan, dihidangkan untuk 10 orang ulama ini. Faqalat lahu zawjatuhu, bininya protes. Bini nggak sinkron dengan siapa ini? Dengan lakinya. Kan suka begitu kadang-kadang ya. Lakinya baik, bininya apa? Peditnya luar biasa. Oh, bakhil, pantat kuning, ada dulu apa sih? Buntut gasiran. Iya, orang kan kalau pelit banget, dasar pantat kuning, buntut gasiran. Apalagi tuh? Bukan, mana suka apa? Lalu suka begitu apa? Suka bilang kalau orang bakhil begitu bilangnya. Hah? Koret, iya, koret. Iya, benar koret. Iya, koret banget orang tuh. Koret banget. Oh, iya, benar-benar koret tuh. Koret tuh orang tuh. Orang dulu bilang begitu, koret lu ya. Sampai ada bercandaan, lu minta dosa ini nggak dikasih gitu. Tapi koret itu orang. Pelitnya luar biasa tuh orang. Ada orang begitu modelnya, ada. Allah, ada. Namun kayak begitu. Allah, kita lihat mukanya nggak enak.
Orangnya luar biasa. Allah, kesian nih orang kayak begitu. Kita mudah-mudahan nggak begitu ya, jangan sampai koret. Kalau kita punya bini begitu, bilangin baik-baik, jangan sampai kayak begini ntar nih. Terakhir ceritanya di sini. Ya, bininya Sayyidina Abdullah bin Al-Barak nggak apa tadi, nggak setuju, nggak sepaham. Dibilang begini, laisat laka illa hadal farsu minad dunya wa qad tabahtahu. Engkau yang punya dari dunia yang kau miliki hanya apa? Seekor kuda. Orang guru agama. Kalau guru agama dulu kan punya pesta ya. Iya, guru agama. Guru agama dulu pasti motornya apa? Vespa. Pas sekarang aja udah belagu karena. Dulu Vespa semua guru agama, pasti Vespa guru agama. Nggak Vespa top 60. Paling tinggi Excel ya. Excel paling tinggi dia udah guru agama yang udah lumayan gitu. Pakai Vespa-nya Vespa Excel mereknya tuh. Tapi kalau yang baru pakai Vespa yang dulu tuh, yang kalau mati nyusahin. Vespa sekarang udah jarang, kalau nggak pakai Vespa jarang. Nah, yang dia punya cuma tadi apa? Seekor kuda doang. Kata bininya, wahai suami aku, yang kau punya cuma seekor kuda doang. Kenapa kau sembelih? Jadi bininya nggak sepaham nih. Padahal yang datang tadi 10 orang ulama. Padahal musri'an ila baitihi, langsung beliau bergegas keluar dari rumahnya. Beliau sampai ke rumahnya. Wa akhraja min matahi, sampai di rumahnya beliau ambil harta benda beliau, qadar mahariha, sekedar mahar yang beliau dulu pernah berikan kepada bininya. Wa dafa'ahu ilaiha wa talaqaha li waqtihi, dikasih itu harta sesuai dengan mahar dia waktu dia nikah. Wa talaqaha li waqti, langsung ditalak, dicerai. Tuh begitu loh. Jadi kalau bini nggak sepaham, tuker tambah aja. Makanya ente kayak bener sepaham, ajak ngaji tuh bini. Jangan ente ngaji, bini apa? Bini nggak ngaji, nggak sepaham kan akhirnya. Kita pengen berbuat baik dalam agama, sementara bini nggak apa? Nggak paham, nggak ngerti, dia nggak tahu. Yang gini bahaya nih, sampai diprotes. Kan abang cuma Vespa doang punyanya. Nah Vespa dijual, dipotong ke Vespa. Kenapa Vespa dipotong? Vespa dijual. Buat cuma layanin tamu doang, langsung diapain tadi itu? Langsung dicerai. Ini adik kisah bener kisah nih, ini ulama nih, langsung bini diapain tuh? Dicerai. Bisa tukar tambah juga. Tambah tajir nggak apa-apa. Nggak sepaham semuanya, kan nggak enak. Kalau lakinya udah ngerti di agama, bini nggak ngerti kan nggak enak, pincang gitu. Kita pengen sembahyang, bini kita ngerengek, ya nggak enak kayak begitu. Makanya ente punya bini, ajak tuh, ajak biar ngerti ajarannya, syariatnya Rasulullah SAW. Dikit-dikit ngerti dia. Nah, setelah dicerai sama Sayyidina Abdullah bin Barak, waqala, apa kata beliau? Beliau cerai bininya. Apa kata beliau? Imra'atun taqra'ul adya fala tas'uhu lana. Seorang bini yang nggak demen tamu 10 orang ulama itu nggak pantas buat kami. Seorang bini yang tidak demen, yang membenci 10 orang ulama tamu kami ini tidak pantas untuk kami. Nggak pantas jadi pendamping. Kayak gitu. Tegas nih, suami tegas kayak begitu. Kita kan mikir, apa laku lagi kan? Laku lagi nggak enak. Fa'adahu ba'da dzalika bi ayyamin rajulun. Udah lama diceraiin bininya, datang satu orang jamaah beliau laki-laki. Orang kaya ini, orang tajir, datang kepada beliau, kepada Sayyidina Abdullah bin Barak radhiyallahu anhu rahimah. Wa qala, kata beliau apa? Ya imam al-muslimina, wahai Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, wahai imamnya orang-orang muslim, li ibnatun matat ummuha, saya punya anak gadis, seorang perempuan, anak gadis yang ibunya sudah berpulang ke rahmatullah. Fahiyya tumazziqu kulla yawmin min ath-thiyabi husnan 'alaiha. Setiap hari dia robek-robekin bajunya. Bajunya disobekin lagi, banyak disobekin bajunya tuh. Sampai banyak udah sobek bajunya. Setiap hari demikian. Kenapa demikian? Husnan 'alaiha. Sedih tinggal mati oleh siapa? Oleh ibunya. Wa innaha turidu an tahdura majlisaka. Ini saya punya anak perempuan gadis ini pengen datang di majlis ilmu engkau. Dia pengen hadir di majlis ilmu daripada Sayyidina Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu anhu rahimah. Sekali lagi ya, Sayyidina Abdullah bin Al-Barak ini murid daripada Al-Imam
Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau murid langsung daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Fakullaha syai'an fi tasliyatiha la'allaha tasluha. Kata orang tuanya kepada Sayyidina Abdullah Al-Barak, wahai guru, wahai imam, tolong katakan kepada anak perempuan saya ini waktu ngajar tadi, nanti engkau ngajar, tolong katakan sesuatu yang bisa menghibur hatinya. Mudah-mudahan bisa terhibur dia punya hatinya. Sampai kayak begitu ya. Dipesan sama si orang tua ini, tolong wahai imam nanti pas ngajar, tolong sampaikan sesuatu yang bisa apa tadi? Menghibur hati anakku ini. Tasliyah namanya, tasliyah itu sunnah. Makanya kita kalau lagi takziah itu jangan pakai kita ini biasa ya, gitu. Mesti tasliyah gitu, bikin dia ketawa, bikin dia girang. Kalau lagi takziah, jangan dia lagi sedih, kita juga apa? Sedih, akhirnya nangis barang-barangnya, bikin dia terhibur. Kita gimana kebanyakan takziah? Sabar ya, kali nanti ada datang lagi jodohnya. Lagi takziah tuh Said. Takziah tuh tasliyah harusnya menghibur si orang yang ahlul musibah, yang sahibul musibah. Oleh karena musibah kita hibur, biar dia senyum, biar dia ketawa lagi, biar senang lagi. Tuh fungsi takziah begitu. Orang sekarang takziahnya lain, nggak begitu. Dan laki-laki sunnah takziah menggunakan baju putih-putih, bukan baju apa? Hitam-hitam. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kesunahannya lah takziah pakai baju apa? Warna putih. Kalau perempuan sunnah pakai baju warna hitam perempuan. Kalau laki-laki sunnah pakai baju warna putih. Nah sekarang tren akhirnya kalau ada kematian pasti orang pakai baju apa? Warna hitam semua. Yang sunnah hanya bagi perempuan saja, tapi tidak khusus pada takziah. Yang kita bilang nyelawat tuh, perempuan itu mau dalam kondisi nyelawat atau tidak, sunnah pakai baju warna apa? Hitam. Di luarnya mubah. Perempuan pakai warna, misalnya bajunya warnanya ungu, warna pink, warna hijau, warna coklat, mubah hukumnya. Tapi sunnah bagi seorang perempuan memakai baju warna apa? Berwarna hitam. Kalau laki-laki sunnah warna putih. Warna yang lain hukumnya mubah. Lagi takziah jangan pakai warna apa? Warna hitam. Jadi ente kalau yang mau ngerti pas lagi takziah pakai warna apa? Warna putih itu. Jangan sampai ada takziah pakai warna hitam, bukan nggak boleh. Dapat kesunahan situ kita lagi takziah. Nah ini kata orang tuanya, tolong wahai imam, wahai guru, tolong nanti engkau waktu ngajar sampai kalimat-kalimat yang bisa apa? Menghibur hati putri saya ini. Falamma jalasa 'alal minbari, tatkala beliau duduk di atas mimbar, dzakara syai'an mimma tatasalla bihi as-sabiyyatu an ummiha. Beliau sebutkan, beliau ajarin sesuatu yang bisa menghibur hati ini anak perempuannya. Akhirnya faraqqa qalbuha. Ini al-asar bukan qalbuhu nih. Tulis di kitab tuh. Di kitab ada qalbuhu ya. Ditulis tuh. Bukan qalbuhu tapi apa? Qalbuha diganti tuh. La'alla as-sawab faraqqa qalbuha. Baliknya kepada as-sabiyah. Jadi bukan di kitab ya kitab. Hu APH. Ada yang oh berarti yang hu ini sini hu nih cetakan ini yang cetakan apa Al-Haramain. Oh itu ya. Oh di sini hu nih. Ini salah sini nih. Ini salah penerbit bukan cetak. Dibenerin tuh yang kitab yang ini yang karangan yang cetakan Al-Haramain ini salah nih. Bukan hu tapi malah qalbuha. Benerin tuh. Kita suka begini kitab nih. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, disangka benar nih kalimatnya. Padahal apa ini? Padahal salah, bukan qalbu tapi apa? Qalbuha, karena kembali kepada as-sabiyah tuh. Laula taqdir, apa yang lupa tuh bahasa Arabnya tuh. Laula dhamir wa taqdir la fahima an-nahwa al-hamir. Kata ulama gitu. Laula dhamir, laula dhamir wa taqdir la fahima an-nahwa al-hamir. Kalau tidak karena dhamir kata ganti dan tidak karena takdir. Takdir itu adalah takdir bahasa kita adalah pensarahan penjelasan yang lebih luas. Takdir namanya. La fahiman nahwal hamir. Pasti kalian juga akan paham ilmu nahwu. Tapi karena ada dhamir yang balik kan susah tuh. Kita kalau baca kitab Fathul Mu'in itu banyak dhamir yang kembali ya kita mesti perhatiin benar. Kayak ini nih. Ini kan bukan qalbuh tapi apa? Qalbuha.
Pas ini Sayyidina Imam Abdullah Al-Barak beliau sampaikan nasihat agama. Akhirnya ini anak gadis ini orang laki-laki tadi, si bapak tadi anaknya langsung terhibur hatinya, falaqaqalbuha, langsung girang, langsung lunak hatinya, girang hatinya, falaqaqalbuha. Waqamat, langsung bangun diri, waqala, langsung beliau mengatakan, la aqulu adzukurha wa la uskhitu rabbi. Saya tidak akan kembali mengingat-ingat ibu saya yang sudah meninggal dunia itu, dan saya tidak akan membuat murka Allah Tuhan aku. Jadi pas udah sadar, udah enggak dapat tadi nasihat daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak demikian, langsung dia enggak, dia sadar, langsung dia girang. Tsumma qalat, langsung dia bilang kepada orang tuanya, kepada ayahnya, ya abi li ilaika hajatun, wahai ayah, saya punya hajat kepada engkau. Qala wa ma hajatuki, maka ayahnya bilang, hajat engkau kepada aku apa? Faqalat, maka dia bilang, anta taqulu li daiman, engkau pernah bilang kepada aku, berkali-kali sering bilang kepada aku, inna abna az-zamani wa arbabal ahwali yatlubunani minka, sesungguhnya anak-anak zaman sekarang ini yang kaya-kaya, yang punya duit bapaknya, mencari aku dari engkau, artinya minta aku biar diapain? Dinikahin, dikawinin. Jadi anak-anak orang kaya di zamannya itu, zaman beliau itu, minta biar ayahnya ini menikahkan kepada anak putrinya ini. Wa inni ana ashhadu Allah alla tuzawwijani bi ghairi Abdullah bin al-Baraki. Saya bersaksi kepada Allah, jangan kau nikahin aku kecuali kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak. Udah perawan tuh. Kemarin yang dicari apa itu? Udah perawan second kemarin tuh. Perawan second kan. Ya kan kalau udah bukan perawan second. Jadi yang kemarin dinikahin, yang kemarin dicerain bininya, ya Allah ganti nih dengan seorang anak perawan, anak gadis. Ini anak gadis minta kepada ayahnya, wahai ayahku, saya bersaksi kepada Allah, jangan nikahin aku kecuali kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak. Untung ini ya, untung. Fa inna lahu dinan qawiman, karena dia memiliki apa? Agama yang sangat kuat, agama yang kuat, yang lurus. Pada akhirnya bagaimana? Fazawwajaha abuha bihi wa amila laha jahazan wa malan katsiran. Ayahnya langsung nikahin kepada Sayyidina Abdullah bin Al-Barak, kemudian langsung dibikin walimah, dipersiapkan harta yang sangat banyak. Allah, luar biasa. Fattakhadha lahu asharata afrusin yujahidu 'alaiha fi sabilillah ta'ala. Kemudian langsung dikasihin 10 ekor kuda yang dia untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, dikasihin bapaknya. Tadi yang dipotong berapa itu? 1 ekor. Allah kasih pertama, bukan pertama bininya Allah kasih apa yang baru? Perawan. Kali-kali aja. Tapi kalau kita mustahil. Ini kan ulama. Ini ulama. Kalau kita mustahil, jangan bilang kita ya, mustahil. Di ulama ini. Ulama kan orang cari. Kan ulama air maninya mahal. Ulama itu spermanya apa? Spermanya mahal karena orang pengen dapat apa? Keturunannya tuh. Kalau kita kan bukan ulama, kita kan ubaru. Ada ulama, ada ubaru. Kalau kita ubaru kan ulama. Jadi kasih itu, siapin 10 ekor kuda yang dimana untuk berperang melawan kufar musyrikin kepada Sayyidina Abdullah bin Al-Barak radhiyallahu taala anhu. Fara Abdullah fi ba'dil ayyami fi manamihi qailan yaqul lahu, mimpi Sayyidina Abdullah bin Barak, mimpi waktu dia tidur, kemudian mimpi ada seorang yang bilang kepadanya, in kunta talaqta imra'atan ajuzan li ajlina, kalau engkau telah mencerai seorang perempuan yang sudah tua, ajuzan nih, bini pertama jadi udah apa nih? Udah ajuz udah perawan saya kan apkir mobil ya apkir ya. Jika engkau telah mencarikan seorang perempuan yang sudah apkir li ajlina, kata ini orang, karena kami
Karena kami kalau mencarikan karena Allah sebenarnya ya. Jadi mencarikan seorang perempuan karena apa? Karena Allah. Faqad a'tainaka badalaha sabiyatan bikran. Sungguh kami telah berikan untuk kau penggantinya seorang gadis tuh, perempuan yang masih apa? Yang masih gadis. Tapi mesti lillah tuh ya, mesti karena Allah tuh. Jadi ceraiin bini mesti karena apa? Karena Allah, bukan karena nafsu kita, bukan tuh. Ini Abdullah bilang banget demikian. Dicerain bini yang sudah ajuzan, yang sudah apa tuh? Yang sudah akhir tadi ya. Ajuzannya udah tua. Udah nggak enak dilihatnya. Allah kasih bini yang apa tadi? Yang seorang yang gadis. Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, wa in kunta dzabahta li adna farasan wahidan. Kalau engkau kemarin telah menyembelih satu ekor apa, Pak? Satu ekor kuda buat disiapkan, mempersiapkan, menghidangkan 10 orang ulama karena kami, karena Allah. Faqad a'tainaka 'asharata afrusin. Kami telah berikan kepada engkau 10 ekor kuda, lita'lama annal hasanata bi asri amthaliha, agar engkau tahu satu kebaikan di hadapan Allah diganti 10 kebaikan. Udah mutlak tuh. Al hasanah bi asri amthaliha, udah mutlak tuh. Udah mutlak, pokoknya satu kebaikan yang kita kerjakan Allah balas 10 kebaikan. Wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinina, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Nih dalilnya nih, kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tadi al hasanah bi asyri amthaliha. Wa ma'amalana ahadun fa khasara abadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini, yakni adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepada kami, interaksi kepada kami dengan satu amaliyah, fa khasara Allah, tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi kita kalau hubungan kita dengan Allah nggak bakal apa? Nggak bakal rugi, pasti untung dunia akhirat. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah.